بأحب الأعمال إلى الله فسكت. قال في الثالثة سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عليك بكثرة السجود لله وإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. رواه مسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. حمد و ثنا بڑائی بزرگی کبریائی یکتائی ساری کی ساری اس خالق کائنات اور مالک ارض و سما کے لیے ہے جو ہمارا جو رابطہ اور پوری انسانیت کا خالق و مالک اور حاکم رازق ہے. بے شمار درود و سلام نازل ہو اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصاً اللہ کے آخری رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل و اولاد اور تمام مومنین پر. حاضرین جمعہ مرد و خواتین، آپ میں سے جو لوگ اس مسجد میں پابندی سے خطبہ جمعہ سن رہے ہیں انہیں معلوم ہوگا کہ تقریباً پچھلے کئی جمعہ سے وضو، تیمم اور نماز کے طریقوں پر مختصر سی گفتگو سلسلہ وار چل رہی ہے، اور اسی حوالے سے آج کے خطبے کا عنوان بھی ہوگا نفلی نمازیں. نفلی نمازیں کتنی ہیں، کب کب ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلے میں کیا ہدایات ہیں اور فضیلتیں کیا ہیں، اس حوالے سے گفتگو ہوگی. دعا ہے کہ اللہ رب العالمین صحیح اور سچی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم اور آپ جانتے ہیں کہ نماز یہ تمام عبادات میں سب سے اہم عبادت ہے. اللہ رب العالمین سے قربت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے. اور نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جو نماز انسان کو برائی اور بے حیائی سے بچاتی ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. بے شک یہ نماز انسان کو برائی اور بے حیائی سے بچاتی ہے. لہذا انسان برائی اور بے حیائی سے مکمل طور سے محفوظ رہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ مرد و خواتین خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی نمازوں کا پابند بنائیں. بہت ساری برائیاں آٹومیٹک گھروں سے رخصت ہو جاتی ہیں اگر آدمی شعوری طور پر نمازوں کا پابند ہو جاتا ہے. یہ نمازیں جو فرض نمازیں ہم پڑھتے ہیں، اصل مطلوب اللہ رب العالمین کو ہماری فرض نمازیں ہیں، اصل مطلوب اللہ کو ہی ہے. لیکن ہوتا ایسا ہے کہ ہم فرض نمازیں ادا کرتے ہیں اور اس نمازوں کے اندر بہت ساری کوتاہیاں رہ جاتی ہیں. کوتاہیاں کیا رہ جاتی ہیں؟ کبھی سنتیں چھوٹ جاتی ہیں، نماز کے مستحبات چھوٹ جاتے ہیں. کبھی نماز ہم یہاں پڑھتے ہیں اور پڑھتے پڑھتے کہیں اور کی سیر کرنے لگتے ہیں. شیطان ہمارے ذہن اور دماغ کو بھٹکا دیتا ہے، یہاں تک کہ ہمیں اس بات کا بھی احساس نہیں رہ جاتا کہ میں نے کتنی رکعت پڑھی ہے اور سورہ فاتحہ کے بعد میں نے کون سی سورت پڑھی ہے، پچھلی رکعت کا یاد نہیں رہ جاتا ہے. گویا ایک طرح سے خشوع اور خضوع جو نماز میں لذت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، راحت و سکون کا ذریعہ ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے. جبکہ ایک بندہ
जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने पूरे एहतमाम के साथ खड़ा होता है, पूरे एहतमाम के साथ उसने वजू किया, साफ सुथरे कपड़े पहने, बालों में उसने अपने तेल लगा लिया, रब्बुल आलमीन ने अगर उसकी तौफीक दिया तो उसने खुशबू का भी इस्तेमाल कर लिया, इसलिए कि ऐसे वैसे के सामने नहीं खड़े होना है, उस रब के सामने हमें खड़ा होना है जो जमीन और आसमान का मालिक है। जमीन और आसमान के दरमियान जो चीजें हैं उनका मालिक है। एक पत्ता भी उसकी इजाजत के बगैर नहीं हिलता, हम उसके सामने खड़े होते हैं। और खड़े ही नहीं होते हैं बल्कि ये नमाजी अल्लाह को इतना महबूब होता है, इतना महबूब होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उससे बात करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन बात करता है। खड़े होकर के जब हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें रब्बुल आलमीन के लिए हैं, तो अल्लाह सातवें आसमान से जवाब देता है हमिदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ किया। अर्रहमान अर्रहीम, जब बंदा कहता है अल्लाह ताला सातवें आसमान से कहता है अपना अलैया अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी सना किया है। जब बंदा कहता है मालिक यौमिद्दीन, तो अल्लाह कहता है मज्जदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान किया, या ये कि अपने मामले को मेरे हवाले कर दिया। जब बंदा कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम इबादत तुझसे करते हैं, मदद तुझी से मांगते हैं, तो अल्लाह कहता है इस आयत का आधा हिस्सा मेरा है और आधा मेरे बंदे का है। और उसके बाद जब बंदा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम से लेकर के दाल्लीन तक पढ़ता है, तो बंदा कहता है कि तो अल्लाह कहता है कि मेरे बंदे ने मुझसे जिस चीज का सवाल किया है मैं उसे अता करूंगा। ये गुफ्तगू होती है एक बंदे के दरमियान और अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरमियान। लिहाजा ये नमाज अल्लाह रब्बुल आलमीन से तक़र्रुब का जरिया है। खुशू और खुजू जो नमाज की रूह है, नमाज की लज्जत है, अगर ये चीज फौत हो जाती है, खत्म हो जाती है, कम हो जाती है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इसकी तकमील कहां से करेगा? बंदे पर मेहरबान है अल्लाह रब्बुल आलमीन, इसकी भरपाई कहां से होगी? उसकी भरपाई इन्हीं नफली नमाजों से होती है, इन्हीं नफली नमाजों से होती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति सलातुहु, कल क़यामत के दिन बंदे से सबसे पहला जो सवाल होगा वो उसकी नमाज से मुताल्लिक होगा। वइन काना अतम्महा कुतिबत लहु ताम्मा, अगर उसकी नमाज बड़ी जानदार है, अगर उसकी नमाज बड़ी शानदार है, अल्लाह फरिश्तों से कह देता है लिख दो इसकी नमाज मुकम्मल है। लेकिन हम लोगों की नमाजें अगर हैं, हम जैसे लोगों की नमाजें अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने पेश की जाएंगे तो जाहिर है कि इसके अंदर नक्स है, कोताही है, गफलत है, सुन्नतों की पाबंदी नहीं है, और बहुत सारी चीजों की कमियां उस नमाज के अंदर पाई जाती हैं। तो अल्लाह कह रहा है कि हल तजिदूना मिन तक़व्वुइन, फरिश्तों से कहेगा अल्लाह देखो इसकी नमाज को, क्या इसकी नमाजों में फर्ज नमाजों के अलावा कुछ नफली नमाजें भी इसके पास है कि नहीं है? फरिश्ते देखेंगे और फरिश्ते देखने के बाद कहेंगे हाँ अल्लाह तबारक व तआला है। लिहाजा उस नफली नमाजों के जरिया इस फर्ज नमाज की तकमील कर देगा जो कमी और कोताही रह गई है। लिहाजा कभी भी बंदे मोमिन को नफली नमाजों से दूरी नहीं इख्तियार करना चाहिए, हर सूरत में नफली नमाजों का एहतमाम करना चाहिए। और चाहे वो नमाज मस्जिद में पढ़े, चाहे वो नमाज जाकर के अपने घर पे पढ़े, अफजल तरीका यह है कि अपने घर के हिस्से में जाकर के नमाज पढ़े हो। ऐसे ही बंदा फर्ज ज़कात अदा करता है, हिसाब बराबर नहीं कर पाया, या ये कि हिसाब बराबर किया लेकिन नफ्स उसके ऊपर गालिब हो गया, वो ज़कात पूरा नहीं दिया, तो उसके साथ अगर उसने सदका व खैरात किया है, या ये कि ज़कात देते वक्त उसके अंदर रियाकारी पैदा हो गई, कहीं दिखावा पैदा हो गया, कुछ और कमी रह गई, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन नफली सदकात के जरिए उसकी भरपाई कर देगा। और ऐसे ही जितने भी फराइज हैं
उन फराइज के साथ जो नफल पाया जाता है उस नफल के जरिए उसकी भरपाई कर दी जाएगी। तो मेरे भाइयों, नफली नमाज का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को जो मतलूब है हमसे कि हम फर्ज नमाजों की पाबंदी करें, इस फर्ज नमाज के अंदर जो कमी रह जाती है इन नफली नमाजों के जरिए उसकी तकमील हो जाती है। अब सवाल पैदा होता है, नफली नमाज है कौन सी? नफली नमाजें कौन सी हैं? नफली नमाजों के सिलसिले में एक उसूली चीज याद रखें, जो नमाजें हमारे ऊपर फर्ज हैं, फजर 2 रकात, दोहर 4 रकात, असर 4 रकात, मगरिब 3 रकात, इशा 4 रकात, ये फर्ज नमाजें हैं। इसके अलावा जितनी नमाजें हैं, चाहे वो जिस अंदाज से भी पढ़ी जाती हो, सबकी सब नफली नमाजें कहलाती हैं। यानी नफली का मतलब ये होता है कि ऐसी नमाजें जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने बंदे के ऊपर फर्ज नहीं किया है, लेकिन बंदा अपनी खुशी से उन नमाजों को अदा करता है। और इसलिए भी अदा करता है कि हमारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन नमाजों को अदा किया है। अब ये बात और है कि उन नफली नमाजों में तफरीक है थोड़ी सी, वो आगे चल करके मैं बताता हूँ। इसके अलावा नफली नमाजों का एक फायदा और है, वो फायदा ये है कि ये नफली नमाजें इंसान को जन्नत में जाने का जरिया बन जाएंगी। लेकिन याद रखा जाए कि 1000 रकात आप नफली नमाजें पढ़ लें, लेकिन अगर फर्ज नमाज नहीं पढ़ते हैं कोई माना नहीं रखता। फर्ज नमाजें असल हैं और नफली नमाजें उसका लाहिका है, उसकी कमी को पूरा करने का जरिया है। कितनी भी नफली नमाजें पढ़ ली जाएं, अगर आदमी फर्ज नमाजों की पाबंदी नहीं करता है तो उस नमाज की कोई हैसियत नहीं है। और बिल्कुल ऐसे ही मैं मिसाल दिया करता हूँ, एक आदमी ने दावत लिया और दावत में बनवाया बिरयानी, और बिरयानी बड़ी शानदार थी, और उस बिरयानी के जायके को मजीद जायकादार बनाने के लिए उसने सलाद और पापड़ का इंतजाम कर दिया। अब एक आदमी अगर सलाद और पापड़ खा ले, बिरयानी ना खाए तो क्या वो आसूदा हो जाएगा? नफली नमाजों की हैसियत उस खाने में, नफली नमाजों की हैसियत फर्द के मुकाबले में ऐसे ही है जैसे बिरयानी के साथ सलाद और पापड़ है। लिहाजा बिरयानी नहीं तो सलाद पापड़ किसी काम का नहीं। फर्ज नमाज अगर नहीं पढ़ते हैं तो नफली नमाजों की कोई हैसियत नहीं रह जाती है। चाहे आदमी घंटों अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़ा रह करके रोए, गिड़गिड़ाए, अगर फराइज की पाबंदी नहीं है तो उसकी कोई हैसियत नहीं है। ये उसूली बात हमारे ذہنوں में रहना चाहिए। तो ये नफली नमाजें जो है ये इंसान के जन्नत में जाने का जरिया है। हज़रत रबिया बिन काब अल-असलमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस के रावी भी हैं, और ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम थे। आपके दरवाजे पर सोए रहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वजू का पानी लाते थे। कभी जरूरत पड़ जाती थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात में या किसी वक्त कदाए हाजत की या और चीजों की, तो आप पानी ला करके दे देते थे। गोया अपने आप को पूरे तौर पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत के लिए उन्होंने वक्त कर दिया था अपने आप को। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन के जज्बे को देख करके फरमाया, रबिया सल्ली, मांगो मुझसे जो मांगना है मांग लो। कहते हैं कि मैंने बहुत सोचा और सोचने के बाद मैंने कहा, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नी असअलुका मुराफक़तका फिल जन्नह, ऐ अल्लाह के नबी मैं आपसे सवाल करता हूँ कि जन्नत में मुझे आपका साथ मिल जाए। जाहिर है कि ये सवाल मामूली सवाल नहीं है। अंबिया का मकाम बहुत ऊंचा है, और अंबिया में भी इमामुल अंबिया का मकाम उससे भी ऊंचा है। जाहिर है कि जन्नत में भी वैसे ही मकाम होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सवाल तो तूने, मुतालबा तो तुम्हारा बड़ा मुश्किल है, जरा इसके अलावा कुछ मांग लो। कहा नहीं, मुझे यही चाहिए, मुझे जन्नत में जाना है, जन्नत की आपकी रफ़ाक़त मुझे चाहिए। जब उन्होंने जिद किया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें नसीहत करते हैं। क्या नसीहत करते हैं? फ़अइन्नी अला नफ्सिका बिकसरति सुजूद, ऐ रबिया बिन काब,
زیادہ سجدہ کر کے تم میری مدد کرو، یعنی فرائض اور نوافل کا کثرت سے اہتمام کرو، میں تمہارے لیے دعا کروں گا، ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین تم کو میرا ساتھ جنت میں نصیب فرما دے۔ اس سے ایک بات اور معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیہ بن کعب سے مدد طلب کر رہے ہیں، میری مدد کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل نہیں تھے، جیسا کہ ہمارے بڑے بھائی لوگ کہا کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل نہیں تھے۔ ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، میری مدد کرو اپنے اوپر کثرت سجود کو لازم کر کے فرائض کی پابندی کے ساتھ نوافل کا کثرت سے اہتمام کرو، اس سے امید کی جا سکتی ہے کہ میری رفاقت تمہیں جنت کے اندر مل جائے گی۔ معلوم ہوا کثرت سے نفلی نمازوں کا اہتمام کرنا یہ انسان کے جنت میں جانے کا سبب ہے۔ اسی طریقے سے صرف جنت میں جانے کا ذریعہ نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نفلی نمازوں کے اہتمام سے، فرائض کے ساتھ نفلی نمازوں کے اہتمام کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین گناہوں کو مٹاتا ہے، اور گناہوں کو مٹانے کے ساتھ ساتھ بندے کے درجے کو بھی بلند کرتا ہے۔ خطبہ سنہ کی بات جو حدیث پڑھی گئی تھی آپ کے سامنے، راوی حدیث حضرت میدان بن ابی طلحہ الیامری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس عمل کو میں کروں اور جنت میں داخل ہو جاؤں، یا مجھے ایسا کوئی عمل بتا دیجئے جو اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ محبوب ہو۔ حضرت میدان کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ سوال کیا ثوبان سے تو ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے، جواب نہیں دیے۔ میں نے دوبارہ سوال کیا، پھر خاموش رہے۔ تیسری بار جب میں نے سوال کیا ان سے تو وہ کہتے ہیں کہ جو سوال تم نے مجھ سے کیا ہے یہی سوال میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علیک بکثرۃ السجود، تم اپنے اوپر کثرت سجود کو، زیادہ سجدہ کرنے کو، زیادہ نفلی نمازیں پڑھنے کو لازم کر لو، اس لیے کہ جب تم اللہ رب العالمین کے لیے ایک سجدہ کرتے ہو تو اللہ رب العالمین تمہارے ایک درجے کو بڑھاتا ہے اور اسی طریقے سے ایک غلطی کو مٹا دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ کثرت سجود یہ جو ہے اللہ گناہوں کے مٹانے اور اسی طریقے سے انسان کے درجے کو بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک بندہ جب کثرت سے سجدہ کرتا ہے، یعنی کثرت سے نفلی نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، تو ایسا بندہ اللہ رب العالمین کا محبوب بن جاتا ہے۔ کیسے محبوب بنتا ہے؟ حدیث قدسی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تعالی قال، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو شخص